Good morning students, welcome to business studies class. In last class we have completed the type of retail shops, that is the consumer cooperative stores and the multiple stores, isn't it? We have completed the multiple stores and the consumer cooperative stores. After completing the consumer cooperative stores, the another type of retail shop is the supermarket. Supermarket, isn't it? What do you mean by supermarket? Means the supermarket, it is a large retailing business. It is a large retailing business unit which sells a variety of goods. On the basis of low price appeal. Appeal ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, that is the low price appeal and wide variety and the self service market. Self service ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. they have already packed items. you have to take the goods whichever you want. self service, ನೀವೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವೇ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ನೀವೇ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತರ ಟ್ರಾಲಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ they will not provide the services. That is, they will not pack the goods, they will not provide the goods to the customer. A customer has to take a self service, that is, they have to choose the goods. According to the quantity, according to the price, whichever they want. That is, the supermarket is a large retail showroom or large retail store which sells a variety of goods on the basis of low price, wide variety and the self services. ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧವಿಧವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ which sells the variety of products on the basis of low price appeal, the wide variety and the self service. ಸ್ವಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ we can choose. That is the super market. Next, what are the features of supermarket? The first feature of supermarket is the supermarket generally carries a complete line of food products and the non-food items also. That is, a supermarket is a market which generally carries the complete line of food product and also the non-food product also. ಅಂತಂದ್ರೆ it deals with both food and non-food items. ಫುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತೀವೋ ಆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ನಾನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ಚಿಪ್ಸು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನಾನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್, ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು, ಬುಕ್ಸು, ಟಾಯ್ಸು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತೆ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂತ, ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is, the supermarkets generally carries the complete line of food product. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನಾನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ, ಊಟವಾಗಿ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತಹ, ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ food products and also it deals with the non-food items also. Then the second feature is in supermarket the customer can purchase a variety of products under one roof. In supermarkets the customers can purchase the large quantity of goods and a variety of goods under one roof. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ he can purchase a variety of goods under one roof. ಒಂದು ರೂಫಿನ ಕೆಳಗಡೆ, ಒಂದು ಸೂರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
Then the third feature is the operates. This supermarket operates on self-service. Distribution cost is low. These supermarkets will operate on self-service, though, so the operation cost of a supermarket is very low. ಇಲ್ಲಿ supermarket ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in a supermarket the customer has to choose the product according to his wish. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ there will be a very low operating cost. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they want to pack and they have to hand it over to the customer. ಅದನ್ನ ತೂಕ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they all are sealed packets. sealed packet ಇರುತ್ತೆ. ಆ sealed packet ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ sealed packet ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 250 grams ಅಂದ್ರೆ 1/4 kg, ಅರ್ಧ kg, 1 kg, 5 kg, ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ you can take the products. You can choose your own products. ಇದೇ ಸೋಪು, ಇವಾಗ ಸೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಇಂಥ ಸೋಪು ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ low. Then the fourth feature of supermarket is the price of a product is generally low when compared to other retail shop. The price of a product in the supermarkets are very low when compared to other retail shop because they purchase goods in large quantity and it decreases the operating cost and also it reduces the profit margin. There will be very less profit margin. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಈ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭದ ಅಂಶ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. They will not get more profit margin. This is a fourth feature of a supermarket. And the fifth feature of supermarket is goods are sold only on cash basis. Here there will be no credit facility. In supermarkets they will sell the goods only on the cash basis. Customer has to purchase the goods and they have to pay the cash immediately. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅವನು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಸರಕನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾನೋ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. Then the last feature of supermarket is it is located at center of city to secure high turnover. These supermarkets are generally located at center of a city to secure high turnover. ಅಂತಂದ್ರೆ center of a city ಅಂತಂದ್ರೆ it will be near to residence, it will be near to working place ಅಂದಾಗ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆದಾಗ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if it is near to residence all the people can go and buy the products. And if it is near to the workplace, ಕೆಲಸದ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆದಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹಂಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. If it is very near to the workplace and if it is near to the residence and if it is in a center of a place, you can increase, the supermarket can increase turnover. Turnover is nothing but sales. Our sales ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. These are the features of supermarket. Then if we come to merits of supermarket, the first merit of supermarket is one roof, low cost. One roof, low cost. That is the one of the merit of supermarket
is one roof low cost means the supermarket will sell the variety of products under one roof and at very low cost when compared to other retailers. ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it is one of the advantages of supermarket. Understood students? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Then it's a central location. The another merit of supermarket is these supermarkets are normally and generally located in a central place to attract the customer. By attracting the customers, we can increase its turnover. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ it should be near to residence and it should be near to workplace. ಒಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can easily attract the customer. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ it can increase his turnover, ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Then the wide selection in supermarkets, I have already told you, they will sell a variety of goods. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಪ್ ಅಂತಂದಾಗ there will be a more than 10 types of soap they are selling. 10 ತರ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಹಲ್ಲುಜ್ಜ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು 5-6 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ತರ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಲೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ದೇರ್ ವರ್ ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ವಾಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ದೇನೆ ಇದ್ರೆ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ದೇ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ there will be no bad debts because in supermarkets the goods are sold only on the cash basis. Then the last merit is benefit of being a large scale. Benefit of being a large scale because these supermarkets will sell the variety of products. If they want to sell the variety of product, they have to purchase the goods in large quantity. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ they have to purchase the goods from the producers or manufacturers in a large scale. So they can enjoy the benefits of doing a large scale. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. These are the merits of supermarket. Then what are the demerits of supermarket? Means the first one is no credit facilities. No credit facilities. They will not provide any credit facilities to the general customers and also for regular customers. Or regular customer ಆಗಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋರು ಆದರೂ ಸಹ they will not provide any credit facilities. ಅವ್ರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if the persons have some money or little money ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ one of the demerit. Then the second one is no personal contact. There will be no personal contact by the with that is the buyer and the seller because it includes only self service. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ there will be no seller. There will be no seller. Seller ಅಂತಂದ್ರೆ if he is a seller he will be sit in a cash ಕೌಂಟರ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಬೈಯರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
Then mishandling of goods. Mishandling of goods. I have told you it has a wide variety, wide choice to purchase the goods ಅಂತಂದಾಗ they will sell a wide variety of product and if it is a self service ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಕನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು if you want to take one product ಅಂತಂದಾಗ the other products will fell down, isn't it? ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಜೋಡಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆದೋಗ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, isn't it? ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವರೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಆಚೆ ಇರ್ತೀರಾ whichever the product you want at which quantity ಅಂತಂದಾಗ ಅವರೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. It has a self service ಅಂತಂದಾಗ we have to choose the product, but we have to choose the product in very carefully. Sometimes the customers are very carelessness and it leads to a mishandling of a goods. Then the high overhead expenses because the goods are purchased in large quantity and varieties of goods are purchased from different manufacturers and different producers ಅಂದಾಗ it will include very high overhead expenses. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಧವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ and the shop, the supermarket has to purchase from different manufacturers, isn't it? All the manufacturers will not produce the same type of goods and they will not sell the same type of goods. If they want to purchase soaps antandhaga the soap manufacturers are different, the rice producers, the rice manufacturers are different, the biscuits manufacturers are different, the cake manufacturers are different. But to combine, to sell the variety of goods, they have to purchase from different producers. So the overhead cost expenses will be very high. Then the last one, it needs a huge capital requirement. To start a supermarket, it's a very big market and all the goods are sold under one roof. Onde roof ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ it includes both food items and non-food items ಅಂತಂದಾಗ they have to sell the variety of products. To purchase the variety of products in large quantity, it includes very huge capital requirements. This is about the supermarket. That is the meaning of supermarket, features, merits and demerits. Okay students, thank you.